کسی قسم کا انفلوئنس، کسی قسم کا جو اثر و رسوخ ہے وہ میٹر نہیں کرتا. اور جو آج ایک چیف منسٹر صاحبہ نے آج انتظامیہ کے ساتھ جو اے سی ڈی سی صاحبان ہیں، کمشنر صاحبان ہیں، ان کے ساتھ ایک میٹنگ جو ہے وہ آج کال کی تھی. اور اس میٹنگ کے اندر جو ان کے 2 مین کنسرنز تھے، جس کے اندر مین ہال کے اندر جو 2 واقعات ہوئے ہیں گرنے کے، ایک بزرگ کا اور ایک بچے کا، اس کے اوپر ان کی بہت ایک جو ہے وہ اسٹرانگ ان کا ڈسپلیئر تھا اس حوالے سے. اور اس کے ساتھ ساتھ 2 جو کتا کاٹنے کے واقعات ہیں وہ بھی 2-3 واقعات جو ہیں وہ پنجاب میں رپورٹ ہوئے. اور چیف منسٹر جو ہیں وہ ان کی جو ڈکشنری کے اندر یہ باقی حکومتوں کے اندر بھی ہمیشہ یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن شاید اس کو واقعی کو ایک واقعہ سمجھ کے نظر انداز کر دیا جاتا ہے. بٹ گورنمنٹ آف پنجاب لیڈ بائی مریم نواز شریف، اس میں یہ چیزیں نظر انداز نہیں ہوتی. سو آج جو لیا کے اندر ایک واقعہ ہوا جس میں مین ہال میں ایک بچہ جو ہے وہ گر کے اس بیچارے کی جو ہے وہ ہلاکت ہوئی. اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ نے جو پہلا سوال جو ہے وہ ڈی سی صاحب سے اور اسسٹنٹ کمشنر صاحب جو لیا ہیں حارث حمید ان سے پوچھا. اور جو اے سی لیا تھے جن کا یہ ایریا بنتا تھا، ان کو چیف منسٹر صاحبہ نے فوری طور پر میٹنگ چھوڑ کر جانے کا حکم دیا. انہوں نے کہا کہ جو شخص کسی کے بچے کو، کسی کے بچے کی زندگی کو، اپنی زندگی اور اپنی فرائض میں جو ہے وہ کوتاہی کرے، میرے لیے وہ بندہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اور اس کو میٹنگ چھوڑ کر جانے کے لیے کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے عہدے سے ہٹانے کا حکم بھی دے دیا. اور ایک کلیئر ڈائریکشن آج چیف منسٹر صاحبہ نے دی کہ کسی طور پر مین ہال کے اندر گرنے والے واقعات، بائی دا وے یہ میں ضرور بتا دوں کہ لیا میں یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ مین ہال نہیں تھا، یہ ایک آبادی ہے جس آبادی کے اندر سیوریج سسٹم نہیں تھا. تو انہوں نے اپنے طور کے اوپر بڑے بڑے گڑھے بنائے ہوئے تھے سیوریج کو جو ہے وہ کرنے کے لیے. اور یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو چیف منسٹر صاحبہ کا پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، یہ علاقہ اس ڈیولپمنٹ پروگرام کے اندر کور ہو رہا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ سیوریج سسٹم ڈلنے جا رہا تھا. لیکن اس سے پہلے یہ ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوا جس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ نے اے سی کو جو ہے وہ میٹنگ سے نکال بھی دیا اور ان کو جو ہے وہ ریموو کرنے کا حکم بھی دیا، جو میرا خیال ابھی تھوڑی دیر میں شاید اس کے آرڈرز بھی جاری ہو جائیں گے. اسی طرح جو یہ جواب دہی ہے جو اگر تو دیکھیے کوئی انفارچونیٹ واقعات کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی اللہ کی طرف سے ہو چیز وہ اور بات ہے. لیکن اگر انتظامیہ جس کو چیف منسٹر پنجاب نے، پنجاب میں انتظامیہ کے پاس ایک فری ہینڈ ہے، ان کو اختیارات کے تھرو، ان کو فنڈز کے تھرو، ان کو ہر طرح سے امپاور کیا گیا ہے. سو اسی طرح پھر وہ جو ہے وہ اس کے اوپر جواب دہی اور جواب طلبی بھی جو ہے وہ لوگوں کی کرتی ہیں. یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو چیف منسٹر صاحبہ کے تمام منصوبے ہیں اس میں ان کی کوالٹی کا ایک سٹینڈرڈ ہے، اس سٹینڈرڈ کو کبھی وہ نیچے نہیں آنے دیتی اور نہ وہ کمپرومائز کرتی ہیں. ان کا کوئی بھی آپ منصوبہ اٹھا کے دیکھیں اس میں آپ کو ایک سب سٹینڈرڈ چیز کبھی نظر نہیں آئے گی. A+ کیٹیگری جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، آپ ہمیشہ وہ دیکھیں گے. اور وہ کموڈیٹیز کی پرائسز کے اندر وہ ہو. اور ابھی آپ کو سلمہ بٹ صاحبہ بتائیں گی کہ منڈیوں کے حوالے سے اور ان کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کتنا کام کیا چیف منسٹر صاحبہ کی جو ہے وہ زیر نگرانی. اس میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے ہوں، گرین ٹریکٹرز ہوں، سپر سیڈرز ہوں، ایک لمبی لائن ہے ان کے پروجیکٹس کی جس کے اوپر وہ ہمیشہ کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتی. اور اسی طرح جو لوگ کام کرنے ہیں، جو انتظامیہ ہے، جو ہم لوگ بھی ہیں، ہماری بھی جو ہے وہ اگر عوام کی خدمت کرنے میں کہیں پر بھی کسی سے کوئی پہلو تہی ہو تو اس کو نہیں کیا جاتا ہے. میں اب سلمہ بٹ صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گی کہ چونکہ آپ کو بہت کچھ آج وہ پنجاب دکھانا ہے جس پنجاب کا خواب دیکھا جاتا تھا لیکن وہ کبھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. سلمہ بٹ صاحبہ نے اور ان کی سیکرٹری صاحبہ نے بہت محنت کے ساتھ یہ کام کیا ہے. چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے ان کو بہت شاباش ملی ہے، ان کو بہت اپریشیٹ کیا ہے چیف منسٹر صاحبہ نے. جو ان کا ویژن تھا اس کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے پنجاب کے اندر. سو سلمہ پلیز. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم آپ کے سامنے میں چاہوں گی کہ 1 منٹ کی ایک ویڈیو ہے، یہ پلے کرنا چاہیں گے. یہ پلے کر دیں پلیز.
जो अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा ने जिक्र किया मंडियों के हवाले से। नहीं आ रहा, वो वीडियो कहाँ है? वीडियो लगाओ बेटा। बेटा ये आप शुरू करो, आप शुरू करो। जी आ गई ये नहीं, ये वाली 1 मिनट रोक दें, मंडियों वाली जो वीडियो थी। अच्छा जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वीडियो भी हम आपकी प्ले कर देते हैं। जो हमारी, इसको बंद कर दें, रोक दें। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जो अव्वलीन तरजीहात में से एक, जैसे कि कहा गया, प्राइस कंट्रोल रहा, जिसने अमनी जामा पहनाने की कोशिश की वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ के विजन को, एक इंक्लूसिव गवर्नेंस का विजन, डिजिटल पंजाब का विजन और शहरियों को सहूलत उनकी दहलीज पर पहुंचाने का विजन। और इस हवाले से प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का क्या किरदार रहा गुज़श्ता चंद माह में, हमने जो कारकर्दगी की, काम किया, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। जिसमें इसको लगाओ, ये प्ले करें, ये जरा वीडियो देखिए। ये एक वीडियो अगर 1 मिनट की आप देख लें तो ये, इसमें हमारी जो पंजाब की आवाज़ बंद कर दो। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक जो हमारी पंजाब की सब्ज़ी, फ्रूट और जो गल्ला मंडियाँ हैं, उनको वज़ीर आला काश्तकार बाज़ार के टाइटल में उसके तहत ढाला जा रहा है, जिसके अंदर हमने पंजाब की सरकारी सब्ज़ी और फ्रूट मंडियाँ और गल्ला मंडियाँ जो 188, उनके अंदर एक पूरी तजदीद नौ की वज़ीर आला काश्तकार बाज़ार के नाम से, जिसमें हमने उनमें अब आज जब मंडियों में जाते हैं तो आपको वहाँ पे साइन बोर्ड्स मिलेंगे जो आपकी रहनुमाई करेंगे। उसके साथ साथ हर मंडी का नक्शा वेज़ा किया गया है जो बताएगा मंडी के बारे में वहाँ पे आने वालों को। उसके साथ साथ जितनी भी डिविजनल हेड, उसके अंदर SMDs के हवाले से के साथ सारिफिन की रहनुमाई की जा रही है कि उनको कीमतें जो है दूर से नज़र आएँ और वाज़िया तौर पे लिखी हुई हों, जो कि SMDs बड़े साइज़ की लगाई गई हैं तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स की मंडियों में। इसके साथ साथ डिजिटल जो हमारी मंडियों के अंदर डिजिटल रेट लिस्ट आवेज़ा किए जा चुके हैं। उसके अलावा वहाँ पर हमारे जो अभी ऑक्शन जो है उसकी मॉनिटरिंग उसको सख्त बनाया गया है और अभी लाहौर के अंदर 2 मंडियों में, रावी बदामी बाग मंडी और काना काछा मंडी के अंदर हमने आगाज़ किया है सेफ सिटी अथॉरिटी के इश्तराक से कि अभी बॉडी कैम वाले वहाँ पे जो खड़े होते हैं जो कि ऑक्शन मॉनिटरिंग करते हैं और ये बॉडी कैम के थ्रू कराई जा रही है। जो ही हमारा ये तजर्बा कामयाब होता है तो इसका दायरा कार पूरे डिविजनल हेडक्वार्टर्स में पूरे पंजाब की सतह पर फैला दिया जाएगा। इसके साथ साथ सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरास जो हैं वो मंडियों के अंदर नस्ब किए गए हैं। इसके साथ साथ उनके इश्तराक से आज जिस पंजाब में आप बैठे हुए हैं, इस पंजाब के अंदर जो सब्ज़ी और फल के जो ट्रक आते हैं उनकी मैपिंग की जाती है और उनकी ट्रैकिंग की जाती है कि जब वो पंजाब के अंदर दाखिल होते हैं और कितने ट्रक आ रहे हैं, कितनी मंडियों में जा रहे हैं और कब वो आए हैं, उनका अराइवल कब हुआ और कब वो पहुँचेंगे। और ये पूरा जो रास्ता है वो ट्रकों की मैपिंग होती है। ये सेफ सिटी के इश्तराक से हम इस तरह की जो ये हमारे पास अभी हम एक डैशबोर्ड भी आपके साथ जिक्र करेंगे जिसके थ्रू हम लेकर आते हैं। फिर मंडियों के अंदर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं उनको फाल बनाया गया है। स्ट्रीट लाइट्स तकरीबन 2600 से ज़ायद स्ट्रीट लाइट्स जो हैं उनको फाल बनाया गया है। फिर सीवरेज का जो निज़ाम था और जो पहले मैन होल्स या जो खुले होते थे, ढक्कन नहीं होते थे, वो सारे दुरुस्त किए गए। उसके साथ साथ जितनी भी सड़कें बनने मुरम्मत होने वाली थी वो बहाल की गई। जो दीवारें थी जो कि पहले बिल्कुल खस्ता हालत थी, अब उनकी जो बिल्कुल रीशेप कर दिया गया, रिवैम्प किया गया मंडियों को। वहाँ पे यूनिफॉर्म अमला आज आपको मिलेगा जब आप मंडियों में जाएंगे, उनके आपको हेल्प डेस्क मिलेगा और उनकी जो ड्यूटी लिस्ट है वो अवेज़ा कर दी गई हैं जो लोग वहाँ पर ड्यूटी पे होते हैं। और वहाँ पे जो सब्ज़ी और फ्रूट के सेक्शन हैं वो अलग कर दिए गए हैं। फड़ियों की पहली मरतबा पंजाब की मंडियों में फड़ियों की रजिस्ट्रेशन की गई है। 17,000 से ज़ायद फड़िए रजिस्टर कर लिए गए हैं अब तक। और उसके साथ साथ आपको जितनी भी मंडियों के अंदर जो छोटी दुकानें होते हैं जो फड़िए लगाकर बैठे होते हैं उनके ऊपर वाज़िया रेट लिस्ट बोर्ड जो हैं आवेज़ा किए गए हैं, जो कि अब क्रिस्टल के रेट लिस्ट बोर्ड पहली दफ़ा बनाए गए हैं जिसमें सब्ज़ी का अलग और फल का अलग और वाज़िया होंगे जो कि आने वाले को नज़र आ सकें। इस तरह की बहुत सारी जो तजदीद नौ की गई मंडियों की के हवाले से। उसके अलावा पंजाब के अंदर बहुत सी ऐसी मंडियाँ थीं जो दहाइयों पर मुहित तातुल का शिकार थी। 2003 में मंडी सैंक्शन हुई, आज तक न बन पाई। 2007 में मंडी सैंक्शन हुई, आज तक न बन पाई। 2011 में मंडी सैंक्शन हुई, आज तक न बन पाई। यहाँ लिटिगेशन में थी, यहाँ अदालतों और कोर्टों के वो मुकदमे भुगत रही थी, यहाँ आपस में इलाके में आड़तियों के माबैन इख्तलाफात थे, ऑक्शन और अलॉटमेंट के मसाइल का शिकार थी वो। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ
गुज़श्ता चंद माह के अंदर हमने पंजाब के अंदर 6 मंडियों का काम शुरू करा दिया जो 2003, 2011, 2007 और 2014 की सैंक्शन थी, जिसमें शेखुपुरा की मंडी, उसके बाद साहिवाल की मंडी, उसके बाद मियाँ चन्नू में मंडी, पाकपतन और कसूर और मंडी भावदिन की मंडियां जो हैं, जो आइंदा आने वाले साल में 2026 में मुकम्मल डेवलपमेंट के बाद शुरू कर दी जाएंगी। उसके अलावा रावलपिंडी डिवीजन के अंदर कोई मंडी नहीं है हमारी सरकारी अपनी, और इसके ऊपर जो है हमें कल प्रिंसिपल जो है अप्रूवल मिला सीएम साहिबा से, और इसको भी हम उसका आगाज़ कर रहे हैं और हम बहुत जल्द रावलपिंडी में अपनी सरकारी मंडी